السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله اللہ کے نام سے في أوله اس کے شروع میں وآخره. اور اس کے آخر میں۔ بسم الله في أوله وآخره. اللہ کے نام سے اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں۔ الحمد لله تعریف شکر اللہ کے لیے الذي جس نے أطعمنا. کھلایا ہمیں۔ الحمد لله الذي أطعمنا تعریف و شکر اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہمیں وسقانا اور کھلایا ہمیں وجعلنا اور بنایا ہمیں من المسلمين. وسقانا وجعلنا من المسلمين. اور کھلایا ہمیں اور بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے۔ الحمد لله الذي جس نے أطعمنا. کھلایا ہمیں۔ الحمد لله الذي أطعمنا تعریف و شکر اللہ کے لیے جس نے کھلایا ہمیں وسقانا اور کھلایا ہمیں وجعلنا اور بنایا ہمیں من المسلمين. مسلمانوں میں سے۔ وسقانا وجعلنا من المسلمين. اور کھلایا ہمیں اور بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں ہم انشاءاللہ اس بار اعادہ کریں گے پچھلے اسباق کا، خاص کر ان ناظرین کے فائدے کے لیے جو بعد کے اسباق میں جوائن کیے ہیں یا دیکھنا شروع کیا انہوں نے کچھ وقفے کے بعد۔ ویسے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اچھا ریویژن ہوگا، اسی لیے ہم نے سبق کو مختصر رکھا ہے اس بار۔ تو ہم شروع کریں گے اس کا اعادہ ہوا سے، لیکن بہت فاسٹ ہوگا۔ ناظرین یاد رکھیے، اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو اس گرامر کے حصے کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے کرنا چاہیں گے۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ بولیے اور بتائیے اور شوق سے پڑھیے، ساتھ مل کر پڑھیے، گھر والوں کے ساتھ پڑھیے، مل کر ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایک ماحول بنے گا اور دماغ میں کافی بجلیاں چمکیں گی، اثرات ہوں گے اس کے، جس کے نتیجے میں آپ کی سیکھنے کی رفتار کافی تیز ہو جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو گرامر کی یہ ریویژن پریکٹس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم گرامر کا اعادہ شروع کرتے ہیں جو پچھلے اسباق میں ہم کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا تھا ہوا یعنی وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ اب ترجمہ کیجئے آپ لوگ۔ ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو۔ ایک بار اور، ہوا ہم، انت انتم، انا نحنو۔ اب میں اشارے کروں گا، عربی میں بتائیے آپ۔ ایک بار اور، انتم، انا، نحنو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جمع کیسے بنتی ہے عربی میں۔ جیسے مسلم اگر ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون یا مسلمین، مسلمون یا مسلمین۔ ایسے ہی مومن کی جمع مومنون، مومنین۔ صالح کی صالحون، صالحین۔ کافر کی کافرون، کافرین۔ مشرک کی مشرکون، مشرکین۔ منافق کی منافقون، منافقین۔ اسی طرح اب ہم نے یہ مذکر کے صیغے میں سیکھے تھے یہ جمع بنانا، اب ہم مؤنث کے صیغے بنانا سیکھیں گے۔ مسلم کی مؤنث کیا ہوگی؟ مسلمہ، اور اس کی جمع مسلمات۔ اسی طرح مومن کی مؤنث مومنہ اور اس کی جمع مومنات۔ اسی طرح صالح کی مؤنث صالحہ اور اس کی جمع صالحات۔
इसी तरह काफिर की मोन्नस काफिरा और इसकी जमा काफिरात, मुशरिक की मोन्नस मुशरिका और इसकी जमा मुशरिकात, इसी तरह मुनाफिक की मोन्नस मुनाफिका और इसकी जमा मुनाफिकात। ठीक है, अब हम हु हुम का कुम ई ना की प्रैक्टिस करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? हु मतलब उसका, हु मतलब उसका, हुम उन सब का। आप सब प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ इशारों के साथ। नाजरीन, इस वक्त मैं एक वजाहत कर दूं। अब हम चूँकि और भी सीख चुके हैं पिछले असबाक में हु हुम का कुम ईना को अफ़आल के साथ जुड़ा कर, हुरूफ जर के साथ जुड़ा कर, इस्म के साथ जुड़ा कर। जैसे रब्बुहु रब्बुहुम इस्म है तो उसका उनका हो गया। हुरूफ जर के साथ जुड़ा है हमने लहू लहुम, उसके लिए उसके हो गया। खलक़हु खलक़हुम सीखा हमने, पैदा किया उसको, तो उसको भी हो गया। तो ये हु हुम काकुम मीना, इसका मतलब उसका हो सकता है, उसके हो सकता है, उसकी हो सकता है, उसको हो सकता है। किसके साथ जुड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम ये जो अल्फाज हैं हु हुम का कुम ई ना, इसको रब के साथ मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप तर्जुमा कीजिए। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा, उस औरत का रब। एक बार और इसको दोहराते हैं। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। ठीक है, सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नाजरीन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। अब हम प्रीपोजिशंस का रिवीजन करेंगे। पहले चार, ला और ली, मिन, अन और मा। ला और ली का मतलब क्या है? लिए। मिसाल क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। मिसालें हम क्यों याद रख रहे हैं? ताकि ये ला और मिन और अन से लिए पर ये सब गुडमुड हो जाएगा अगर हम मिसालें याद ना रखें। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मिसालों को याद रख लीजिए। तो ला और ली का मतलब लिए, मिन का मतलब से। मिसाल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। अन से, मिसाल रज़ियल्लाहु अन्हु, राजी हो अल्लाह उनसे। और हम चूँकि अब रिवाइज कर रहे हैं, मैं आपको और भी बता दूँ से और बारे में भी आता है अन का मतलब। और मा साथ, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। इन चार को अब हम हु हुम का कुम ई ना और हा के साथ मिलाकर सीखेंगे। ये अल्फाज कुरान करीम में तकरीबन 5000 बार आए हैं, ये चारों हु हुम का कुम ई ना और हा के साथ मिलकर। प्रैक्टिस तर्जुमा कीजिए आप लोग। लहू लहुम लका लकुम ली लना लहा। अब दूसरे लफ्ज के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मिन, तर्जुमा कीजिए। मिन हु मिन हुम मिन का मिनकुम मिन्नी मिन्ना मिनहा। तीसरा लफ्ज जो है हमारा वो है अन, अन यानी से। तर्जुमा कीजिए। अनहु अनहुम अनका अनकुम अन्नी अन्ना अनहा। जो चौथा लफ्ज है हुरूफ जर का वो है मा, मा यानी साथ। तर्जुमा कीजिए। माहू माहुम माका माकुम माई माना माहा। नाज़रीन, इसी पर आज हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी से नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम हम ज़रूर देखेंगे, इस स्टडी को ज़रूर जारी रखेंगे और हम मरते दम तक कुरान के तालिब इल्म बनकर रहेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।